على من اسمه سيدنا شافع سيدنا واصل سيدنا منصور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصاحب الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الهجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المرفأ سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الغضيب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد القولين سيدنا علي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الركاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مجاهدتك سنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقائه يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Di belakang nggak ada orang ya. Kalau ada yang di luar masuk sini masih kosong. Yang di belakang, yang di luar.
Kalau pojok sini kosong, nggak ngerapat. Maju awas kucingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin, jamaah majelis taklim, majelis salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, Musalla Al-Ikhlas, atau kita kenal juga dengan Musalla Kiai Haji Abdul Samad, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, dan Allah memilih kita, mengizinkan kita untuk duduk bersama bersalawat dan salam kepada Hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya Rabb, ini menunjukkan insyaallah Allah tidak mengharamkan kita dari keberkahan, rahmat Allah, maghfirah dan ridha Allah. Dan insyaallah petunjuk kalau kita termasuk hamba yang dipilih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberuntungan pasti didapatkan oleh orang tua kita. Sebagai yang kita maklum, setiap kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah, maka kedua orang tua kita pun mendapatkan kemuliaan yang teramat sangat tinggi. Disebutkan nama mereka di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyebutkannya pun bukan sembarang makhluk, tapi malaikat Allah di hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ikhwan, kita saat ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk anak yang birrul walidain. Jadi kapanpun, dimanapun antum bersalawat dan salam kepada Rasulullah, bukan hanya antum dikatakan orang yang banyak salawat, tapi antum juga saat itu dikategorikan anak yang berbakti kepada orang tua, yang birrul walidain, yang mana kebaktian kita ini teramat sangat hebat. Ya, cuma kadang kita tidak ngeh, kita tidak pikirkan benar-benar, dan mungkin orang tua kita juga tidak tahu kalau kita telah memberikan yang terhebat, terbaik untuk mereka. Apa itu? Nama orang tua kita disebutkan di Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini kita lakukan seperti itu, besok anak-anak kita akan melakukan dengan hal yang sama. Maka insyaallah lebih dari yang kita lakukan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Khasais Ummatul Muhammadiyah yang dikarang disusun oleh Imam Al-Allamah Al-Musnid Al-Muhaddith Syekh Masyayikhuna Al-Arif Billah Da'ilullah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi al-darin amin. Masih kita di penghujung pembahasan mengenai fadilah som, yaitu siam, puasa, ibadah puasa wajib jelas, tapi yang kita bahas di sini adalah kemuliaan yang Allah khususkan bagi mereka-mereka yang memperbanyak puasa sunnah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian memperbanyak puasa sunnah. Minimal ikhwan rahimakumullah, mungkin sudah pernah kami sampaikan nasihat untuk kami dan kita semua, mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Ketika datang ada sunnah-sunnah yang terulang setahun sekali, jangan dilewatkan. Karena datangnya cuma setahun sekali, lewat tunggu tahun depan, terlalu lama. Dan biasanya puasa sunnah yang setahun sekali itu ganjarannya besar, pahalanya besar ya. Tidak lama lagi insya Allah kita akan menjumpainya, yaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah.
yaitu 1 sampai 9. Maksudnya tanggal 10 tidak mungkin kita puasa karena tidak dihalalkan, tidak boleh kita puasa di hari lebaran. Nah, terlebih lagi dari 10 tersebut di hari Arafah. Jangan kita lepas untuk berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di kedepannya lagi kita akan ketemu pula yang juga datang setahun sekali, hari Tasu'a dan hari Asyura, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kemudian insyaallah kita pun berusaha kalau mampu ya setiap bulan, tidak mampu mungkin kita ambillah beberapa bulan daripada setahun itu melakukan puasa yang terulang sebulan sekali. Di antaranya yang sangat dianjurkan itu puasa Ayyamul Bayd, puasa hari putih tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan Hijriah. Ya, kecuali nanti kalau pas Idul Adha, mengingat tanggal 13 itu masih Ayyamut Tasyrik, kita tidak boleh puasa, maka ulama ada yang mengatakan cukup dengan 2 hari sisanya kita dianggap telah melaksanakan Ayyamul Bayd. Itu tanggal 14 dan 15 Zulhijjah. Ada pula yang menambahkan puasa hari yang ke-16. Namun kebanyakan mengambil pendapat yang pertama tadi, cukup 2 hari kita dapat pahala seakan-akan puasa 3 hari. Ya habbadah kalau kita mampu, ya puasa yang terulang setiap minggu, itu puasa Senin, Kamis. Yang penting ikhwan, semuanya kita lakukan karena Allah. Ya la riya'an wala sum'atan. Tidak ada kita minta puji, minta sebut-sebut kalau kita ahli puasa, tidak. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dalam bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, di antara keunggulan, keagungan orang yang berpuasa, puasa wajib jelas dan juga puasa sunnah, adalah doa mereka mustajab. Dalam riwayat sepanjang puasa. Ada lagi penekanan di saat berbuka puasa. Itu mustajab doa. Yang kita ni kebanyakan kalau sudah buka tu lupa berdoa. Sampai Allah mabarik lana juga lu, Allah malakasum tu juga lu. Ingat depan saking farhan tadi kan ya. Rasulullah katakan lisai farhatan. Wong puasa tu 2 kali kegembiraan. Gembira ketika buka puasa, gembira ketika berjumpa dengan Allah. Nah, saking gembira kita buka puasa sampai lupa jawab adzan, lupa berdoa, ya, ngantem makanan, ngantem nih. Ini mana apalagi puasa di hari-hari ini, masya Allah, hebat perjuangannya. Panas, terik, puasa sunnah kita, kawan kita depan kita minum, sirup marjan, habis si es teler, bla 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 bla. Kita puasa, bisa cobaan. Tunggu maghrib begitu belum Allah baru langsung kumo tekapa tak kita sentuh. Lihat banyak es tadi. Nah, saat itulah berdoa kita mustajab. Berdoalah, minta segala hajat kita dunia dan akhirat. Dan jangan lupa kami wasiatkan untuk diri kami dan kita semua, kapanpun, dimanapun, saat kapanpun dan keadaan apapun, ketika mendapatkan saat, tempat, waktu yang mustajab, maka jangan lupa doakan umat Rasulullah. Ya, di waktu yang mustajab, ada tempat mustajab, ada keadaan mustajab, kita mendapatkan, maka jangan lupa. Silakan berdoa dengan hajat kita, tapi jangan lupa doakan juga umat Nabi Muhammad SAW. Lalu doakan keluarga kita, kawan-kawan kita, terutama mereka yang kita saksikan jauh dari hidayah, masih jauh dari majlis taklim, tidak tersentuh, sempat hadir beberapa kali hilang. Apalagi kita saksikan mereka naudzubillah melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Jangan sampai ikhwan habis dibenci baik. Hujam, kita musuhi, kita boikot, kita tidak tegur. Allah, itu suatu hal yang sangat salah. Ya, kalau memang kita cinta sama mereka karena Allah dan Rasul, ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita melok prihatin, kita melok susah, dan kita langsung angkat tangan mendoakan mereka. Yang mendoakan mereka itu. Saat itulah insya Allah. Karena doa itu muncul dengan cinta, karena dia adalah saudara kita, umat Rasulullah. Kita nak akan biar dia dapat hidayah jadi orang baik, berhenti dari maksiat, karena pengen menyenangkan hati Rasulullah, pengen menyelamatkan dia, maka di saat itulah diijabah oleh Allah doa kita.
Mana kita perhatian dengan uang, dengan mendoakan, maka orang lain pun akan mendoakan kita. Oke lah, misal insya Allah kita orang yang istiqomah baik, mungkin ada anak keturunan kita yang nyimpang, akan Allah kirim orang-orang yang juga mendoakan mereka, insya Allah. Nah, di antara waktu yang mustajab adalah waktu ketika kita berbuka puasa. Nah, jangan lupa, jangan salah pula ikhwan, ya, ditekankan oleh ulama fikih, ulama tasawuf. Salah satu sunnah ketika buka itu, pastikan yang kita makan dan minum adalah dari yang halal. Karena kalau sudah yang masuk itu syubhat, inti berdoa, gagal doa inti. Apalagi dari yang haram. Efeknya bukan itu baik. Kalau itu bulan Ramadan, sholat tarawih kita bakal jadi pemalas, berat untuk ibadah. Kalau yang haram itu jangan banyak-banyak, sepotong baik sudah merusak kita. Kalau yang halal, ya jangan kebanyakan, jadi malas, jadi lemas kalau kita kekenyangan. Nah, disunnahkan, jago, bahkan mereka hiris alal iftar bil halal. Jago benar kata mereka, berbukalah dengan yang halal. Kenapa? Ya pertama itu memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kedua, iftar ini waktu mustajab doa. Kalau yang masuk tadi barang haram, sorot hijab, menjadi hijab. Berdoa kita tidak terima oleh Allah karena terhijab. Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa yustajabalah. Makannya dari yang haram, minum dari yang haram, pakaian dari yang haram, tubuhnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin diijabah oleh Allah? Walaupun dia mendapatkan waktu yang mustajab. Buka malam Jumat pula, puasa Senin Kamis misal, kan mustajab. Malam Jumat itu la turad doa, khamsalayan la turad fi doa. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa, di antaranya malam Jumat. Maghrib berarti masuk sudah malam Jumat itu. Puasa mustajab, malam Jumat mustajab, kebetulan dibarengi dengan azan itu juga mustajab, betulan hujan pula malam itu, masya Allah. Macam sekarang lagi pergi haji depan Ka'bah pula, masya Allah, depan Hijr Ismail atau di tempat-tempat yang mustajab. Tapi kalau sudah yang masuk dari haram, tertutup kalau pintu-pintu keberkahan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fa fi futurihi lahu farhatun syukur wa hiya ibadah. Walahu fi dzalika waqtu da'wat mustajabah kama thabata fil hadis. Ketika berbuka puasa, kita dalam keadaan gembira, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gembira. Berhasil puasa sampai selesai, dapat rezeki untuk buka, diberikan Allah sehat dan afiat. Walahu fi dzalika waqtu da'wat mustajabah, bagi orang yang puasa tadi ketika buka puasa itu doanya mustajab. Tak usah tengok siapa dia, kawan ente. Ya, kita tahu kartu dia bolak-balik tahu kita, tapi dia puasa dan ketika dia buka puasa pastikan doa dia mustajab, doanya diijabah oleh Allah. Mungkin bukan karena sosok diri dia, tapi karena pengamalan dia yang menjalankan puasa, dan saat dia buka itulah Allah mengijabah doa tadi. Apalagi ikhwan, kalau yang puasa ini orang soleh, tidak puasa tidak buka doa dia mustajab, ditambah lagi dia puasa, ditambah lagi ketika itu pas buka puasa. Jangan lupa ya, kalau kita kenal ada kawan kita min ahlil khair, wong yang soleh atau guru kita, jangan sungkan. Tahu guru kita tidak ngerepotkan, guru kita lagi puasa, kawan kita yang soleh sedang puasa, kita tidak puasa, nitip doa, Ustaz Al-Afu Ustaz, tolong selip ke nama kami waktu buka kaki, doa ke anak keluarga Ustaz biar selamat dunia akhirat. Tidak ngerepotkan insyaAllah ya. Tapi si kok 2, 3 kalau musola tidak repot. Ya Allah, tunjuklah keselamatan seluruh budak yang hadir di musola malam hari ini. Warga mereka tinggal bawongan paket serta paket dapat segala. Mohon ausola berdoa, dan setiap orang yang menitipkan doa kepadaku minta didoakan masuk kalau di mana pun itu, walaupun kita sudah lupa nama-nama mereka. Macam pergi haji ni kan, kadang-kadang kita bebani, jangan lupa doakan aku depan Rasulullah, sebut nama aku. Ya kalau kita dewek tak sebut, kalau sekampung tak sebut. Nama dia ni ya Rasulullah. Si fulan kirim salam, si fulan kirim mikir, si fulan dengar lagi. Had, ya Allah had. Sama polisi tu Yosefnya gitu. Baru 3 kali kita sebut Yosefnya gitu. Sekampung langsung ya Rasulullah, wong kampung kirim salam. Budak majlis kirim salam. Global. Rasulullah tahu tak? Tahu. Ya, Rasulullah tahu. Baru kita ngomong kirim salam lah, nyampe kepada Rasulullah SAW. Dan suatu kenikmatan kalau dong nitip salam, apalagi untuk Rasulullah.
Karena kita membawa amanah yang berkah. Berkat itulah kadang-kadang kita diselamatkan Allah nyampe kepada tujuan. Nyampe kepada tujuan berkat kita ada nitip sesuatu untuk disampaikan kepada wong. Apalagi kalau wong itu nitip untuk orang soleh, untuk ibunya. Ini kan nak ke Lampung, mak ana di Lampung tuh pengenan makan ini. Boleh ada nitip? Oh boleh. Ana nitip ini untuk ibu ana, untuk mak ana, untuk bapak, untuk guru ana. Kita gawakan. Yakin ke ikhwan. Ada titipan itu karena apa? Titipan yang berkah. Anak berbuat bakti kepada orang tuanya. Nitip ke kita. Ya, tapi yang wajah-wajah baik, jangan sedus. Gudang garam itu. Yang gampang ditenteng. Ya, yang ringan-ringan baik. Gawa. Berkat inilah kita mungkin selamat. Dinja Allah. Ngapa? Nak nyampe ke amanat tadi. La ilaha illallah. Mustajabatun kama thabata fil hadits lis-shaim indal iftar da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, maka doa mereka mustajabah. Doa mereka mustajab. Wala yahul an yadkhula fi dhalikal waqt dhamanul ladzi as'adahumullah fakatabahum minal utaqa minan nar fi tilka as-sa'ah. Kama thabata fil hadis innallaha ta'ala inda kulli fitratin utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allahu akbar. Satu lagi yang tidak kalah hebatnya didapatkan bagi orang yang berpuasa dan ketika dia buka. Rasul mengatakan setiap orang yang berbuka itu di saat itu dia mendapatkan bonus, jaminan, dhaman dari Allah. Apa itu? Utaqa minan nar, dibebaskan dari api neraka. Boleh jadi ini hadis ini untuk puasa wajib Ramadan. Ya. Kalau untuk wajib Ramadan sudah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Utaqa minan nar bukan hanya 10 terakhir, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan setiap hari kita puasa, begitu buka kita mendapatkan jaminan, dhamin minallah, kita diselamatkan dari api neraka. Boleh jadi bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa sunnah ataupun qadha yang kita lakukan terhadap bulan puasa yang kita lepas. Innallaha ta'ala inda kulli fitratin utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inda kulli fitrin, di setiap berbuka puasa seorang itu diberikan Allah utaqa minan nar, kebebasan dari api neraka. Nah, ikhwan dengar fadhil-fadhil seperti ini ya, kita jadikan motivasi kita untuk mencapai semua yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa. Lupa sudah banyak, 20 mungkin lebih fadhil-fadhil ini. Langsung ya Allah, aku minta dengan keagunganmu dan kemurahanmu, keberkahanmu, berkat Rasulullah SAW, berikanlah aku segala apa yang kau janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Udah kata yang keluar, masuk kalau buat kita. Termasuklah pengampunan dosa, bebas dari neraka, berjumpa dengan Allah, sehat badan, dan seterusnya. Innal lillahi ta'ala inda kulli fitratin utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Wa suhuruhu barakah, dan wong yang puasa itu makan sahurnya itu berkah. Kalau kita tidak puasa makan di waktu sahur tapi tidak puasa, tidak pula berkah. Boleh jadi berkah, ya, boleh jadi berkah kalau memang kita menjadikan berkah dengan kita berdoa. Makanan itu kita dapat dengan cara yang halal, yang benar, berkah pasti. Kalau makanan halal itu pasti berkah. Ya. Tapi akan lebih lagi berkah kalau makanan itu kita jadikan untuk sahur. Walaupun cuma banyu putih. Karena Rasul mengatakan as-sahur kulluhu barakah. Semuanya berkah, apapun yang kita makan. Yang penting sekali lagi halal. Mau nasi putih, nasi uduk, nasi berani, nasi tidak berani, apa be? Roti, kacang, segala macam. Yang penting halal. Air putih, air susu, air teh, air kopi, segala macam intinya apapun makan minum di waktu sahur itu barakah. Karena Nabi SAW mengatakan itu. As-sahur kulluhu barakah. Fala tada'uhu walau bijur'atin minal ma'. Jangan kamu tinggalkan sahur itu bagi orang yang berpuasa, walaupun cuma dengan seteguk air. Walaupun dengan minum seteguk air, jadilah niat ke sahur. Tapi kita harus paham kapan terhitung sahur itu. Kalau kita makan minum di atas jam 12 malam. Tajawaz muntasafil lail, lewati pertengahan malam. Katakanlah sekarang pertengahan malam, anggaplah maghrib jam 6.
Subuh ketemu lagi jam 5, terbit matahari jam 6 juga, artinya jam 12 kurang lebih. Jam 12 lewat, jam 1, setengah 2 dan seterusnya. Itu kalau kita makan minum, kita niatkan sahur, dapat fadilah sahur. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan seluruh malaikat Allah bersolawat untuk siapa? Orang yang sahur. Baru sahur sudah dapat banyak gitu. Menang banyak, perut kenyang, badan seger, berdeek, melek mata gitu, tak sahur tadi tu. Berkah. Malaikat Allah bersalawat kepada kita. Allah bersalawat, malaikat pun bersalawat. Nah, makna berkah di sini ikhwan bisa kita jadikan sumber dawa, syifa. Ya Allah, dengan keberkahan sahur ini aku punya sakit ini sembuhkan ya Allah, sakitku ini sembuhkan, sakitku ini sakit apalah diniatkan. Karena keberkahan sahur tadi, maka insya Allah penyakit kita dihilangkan oleh Allah. Kemudian pas buka berdoa lagi. Maka apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang kemarin sudah kita baca, Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu bakal sehat. Kenapa? Sahur berkah, buka pun berkah, semuanya jadi obat. Tapi kuncinya tadi, pastikan yang kita makan minum halal. Kalau sudah bercampur syubhat apalagi haram, tidak ada keberkahan. Bahkan jadi penyakit, bukan penyakit badan, penyakit hati dan pikiran. Na'udzubillah min dzalik. ولا يحل أن يدخل في ذلك الوقت ضمن الذي أسعدهم الله فكتب الاتقاء من النار في تلك الساعة كما ثبت في الحديث إن لله تعالى عند كل فطرة utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailah was-suhur barakah kama thabata fi dzalika fil hadits syarif was-shaumuhu ba'da dzalika thawabul jannah. Kemudian orang yang senantiasa puasa dia akan mendapatkan surga dari Allah. Wa ihtassallahu as-sha'im bi an yaj'ala liman fattarahu min thawabil jazil ma la yanqusu min thawabis sha'im nafsuhu. Wa fi sabilil ikram as-sha'im ja'ala hadha thawab walau kana ala luqmatil khubuz aw syarbatil ma'. Nah, di antaranya wong puasa itu bukan cuma menguntungkan dia dapat, tapi kita yang tidak puasa atau kita juga puasa bisa dapat keuntungan besar lewat wong yang puasa tadi. Dengan apa? Kita memberikan buka puasa untuk wong yang puasa, maka kita dapatkan pahala sebanyak pahala yang dia dah dapat walaupun kita tidak puasa. Apalagi kalau kita juga puasa. Dengan apa kita dapatkan? Berikan bukuan walau bijur'atin minal ma, walau luqmatil khubuz, walaupun cuma sesuap roti, sepotong roti, sesuap nasi, seteguk air, sebiji kurma, sepotong kurma. Dengan apa kita tunjuk? Takriman wa ikhtiraman untuk puasa. Ya, apalagi kita tahu bulan puasa, ketika puasa sunnah kawan kita tadi, kita cari nian, biar dia buka lewat rezekinya kita. Ajak makan, kita traktir, kita ajak makan di rumah kita, kita belikan, kita masakkan, kita sugonkan, pahalanya luar biasa. Ya, terutama yang kita cari ini, ya boleh saja nyari keuntungan besar itu untuk urusan akhirat dianjurkan. Yang kita cari tentu orang yang ahli ibadah, bukan yang puasanya puasa seperti yang dikatakan Rasulullah, kam min sha'im laisa lahu min syiyamin illa ju'al atas. Puasa cuma lapar haus, ibadah maksiat jalan, ya kita tidak dapat untung besar, rugi kita. Unjuk dia pahala dapat tapi tidak besar untungnya. Yang kita cari ini orang-orang yang memang ahli ibadah, mereka jauh dari maksiat. Jadi kata hidup mereka dari pagi sepanjang Ramadan, sepanjang puasa itu ibadah dan jauh dari maksiat. Nah, ini mungkin ya kita dapatkan misalnya di pesantren, rumah-rumah tahfidz, rubat, robito, tempat berkumpul orang-orang yang memang ya tafarrag, mengosongkan diri untuk ibadah kepada Allah. Kita dapatkan itu. Kasih mereka buku, kasih mereka makan, kasih mereka dengan pertama memuliakan mereka sebagai shaim, mengambil keberkahan doa dari mereka dan mengharapkan pahala yang besar tanpa mengurangi pahala mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini khusus bulan Ramadan.
Kita sudah lewat. Tapi insyaallah malam ini kita niatkan apa yang kita dengar di sini, yang tadi dan yang akan baca ini. Ya Allah, mudah-mudahan ya Rabb panjangkan umur aku dan aku akan mengamalkannya. Aku ingin mendapatkan apa yang kau janjikan untuk orang yang puasa Ramadan. InsyaAllah berkat kumpul malam ini, mendengarkan hadis ini, Allah panjangkan umur kita sampai berjumpa dengan Ramadan tahun depan insyaAllah, dan bahkan tahun-tahun seterusnya insyaAllah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman fi Ramadan min kasbi halalin sallat alaihi al-malaika layaliya Ramadan kullaha wa safahahu Jibril lailatul qadar wa man safahahu Jibril takthuru dumu'uhu wa yariku qalbuhu. Faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita man lam yakun dhak indahu, qala faluqmatun khubzin. Qala ara'aita man lam yakun dhak indahu, qala faghabdatun min ta'am. Qala afara'aita man lam yakun dhalika indahu, qala famadqatun min laban. Qala afara'aita man lam yakun dhalika indahu, qala fasyurbatun min ma'. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa untuk wong yang puasa. Di sini ada khususnya memang disebutkan fi Ramadan. Fi Ramadan. Min kasbi halalin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Siapa yang ngenjuk wong buka puasa di bulan Ramadan dari rizki yang halal. Cari ini rizki yang halal. Kita yakin ini halal. Bukan yang syubhat atau yang tidak jelas, apalagi dari yang halal. Dari rezeki yang halal. Salat ani, maka dia mendapatkan akan bersalawat untuknya malaikat. Layali Ramadan kullaha, bukan hanya malam itu saja, tapi sepanjang bulan Ramadan. Mana kalau tiap hari kita gawekan? Masya Allah. Makanya kalau antum punya pengalaman pernah dapat bulan puasa atau pas lagi umrah mungkin di Mekah atau di Madinah, ketemu hari Senin atau Kamis atau Ayyamul Bait, apalagi bulan Ramadan, pecah kamu nyengok budak kenek mobil travel di simpang apa gitu nih, telover situ nah, pangkal ya, kalau kita dulu nyebutnya pangkal, berebut jadi penumpang tarian. Kita nggak kapal duit kok, sikok ngawak sana, sikok sini. Nah, berebut dia. Dan boleh jengol no. Bahkan dia nyegat gitu dari pintu. Ini masjid, dari depan sana cegatnya. Ya Allah ya Syekh, tahan. Ya boleh tahan. Ya Haj tahan. Tarik. Kita ni antara tahu dan tak tahu lah, melok baik kita. Oh, macam dapat apa dia baik dapat tenda ngawaknya. Yang di sini lah nunggu, mentangkan makanan, mentangkan roti, mentangkan segala macam. Karena mereka tahu besarnya pahala tadi. Sebanyak orang yang puasa tadi. Kadang-kadang kita jujur, ana lastu shaim, aku tidak puasa. La bos, ijlis, kul. Tak apa-apa, duduk makan. Apa? Sedekah. Pengen mereka sedekah, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan, kebaikan apapun di Masjidil Haram, di Mekah pada umumnya atau di Masjidil Nabawi itu mudha'af. Sampai 100.000 kali, karena Nabi 1000 kali itu dicari oleh mereka. Jadi ketika iftar shaim tadi, pahala wong puasa itu beribu kali lipatnya, dia dapatkan beribu kali juga kali lipat. Maka mereka sampai ya, ngawak dari kebun mereka ni, yang kurma tu, roti segala macam. Subhanallah. Jadi jangan takut lapar, jangan takut aus kalau di sana tu. Tidak puasa dia dapat apalagi puasa. Berebut wong unjuk kita. Karena mereka tahu tentang fadilah memberikan buka puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ballaina wa iyyakum haji baitul haram muzirat nabil kiram sallallahu alaihi wasallam, sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Lalu lebih hebat lagi di sini ikhwan. Malaikat tadi bersalawat kepada kita sepanjang Ramadan. Wasafahahu Jibril lailatul qadar, dan orang ini akan diselamanin oleh malaikat Jibril. Mana itu? Apa malaikat Jibril berwujud manusia menyelamani kita? Boleh jadi, wallahu a'lam.
Karena Jibril kadang-kadang menjelma menjadi sosok manusia, kadang-kadang menyerupai orang yang kita kenal. Ya, seperti di zaman Rasulullah SAW, terkadang Jibril itu menampakkan wujudnya dengan manusia. Yang paling sering ditiru oleh Jibril adalah sahabat yang namanya Dihyatul Kalbi, seorang sahabat yang ganteng rupanya, ganteng, belaga. Nah, Jibril menjelma jadi dia. Ketika dia tak katik, Jibril muncul dengan seperti itu. Kadang-kadang menjadi seorang badui yang tidak dikenal, seperti hadis Jibril. Sahabat tak yang kenal. Nah, boleh jadi makna safar itu kita tak berasa, tidak nampak. Ya. Tapi kita ini sudah diselamani oleh malaikat Jibril. Nak tahunya dari mana? Dia tahu di sini. Wasafahu Jibril Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi orang itu pasti dapat Lailatul Qadar, dan dengan apa dia dapatkan itu pula? Di malam itu dia diselamani oleh malaikat Jibril. Wa man saffahu Jibril taktsuru dumu'uhu wa bariqu qalbu. Tandanya kalau orang itu dapat Lailatul Qadar dan sudah diselamani oleh Jibril, orang itu akan lembut hatinya dan dia akan banyak nangis. Menangis hebat. Menangis, entah menangis karena rindu kepada Allah, kepada Rasul, atau karena takut dengan azab Allah, atau tiba-tiba terbawa nangis. Ya, kalau orang yang paham Quran mungkin dengan bacaan Al-Quran dia menangis, atau terkenang dengan sesuatu yang membuat dia menangis, yang sifatnya baik, menangis hebat. Taktsuru dumu'uhu, banyak nangisnya pada malam itu. Wa barikun qalbu, dan hati menjadi lembut. Faqala rajulun, maka lalu sahabat ada yang bertanya sama Nabi. Ini sahabat bukan orang kaya, orang kiri, punya pas-pasan. Dia nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun dak?
bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Pahalanya balik ke kita. Ya, ini suatu kenikmatan. Jadi kalau memang kita puasa, tidak apa-apa itu. Yang macam mana cerita kemarin. Bukan hari itu Ustaz sudah lagi tidak puasa. Kawan kita ni hikmah sama kita. Yang Ustaz dari paginya kondangan Ustaz Abu Yani kondangan makan nasi biryani ambil nomor sih. Kawan nunggu di mobil. Puasa dia, kerja puasa dah mulai. Kita panggil puasa nyawa Ustaz ini. Allah sudah sekali kita. Jam 2 kami acara lagi. Estelle bakso. Kawannya memang nonton dia juga. Setelah itu habis Jumat makan lemak lagi, tinju lagi, sampai kawan puasa lagi jadi makan lemak terus. Tapi dia puasa kenapa? Karena kemarin dia pas puasa sakit, jadi batal. Dia takut mumpung hari ini sehat, kalau aku batal itu belum tentu besok aku sehat. Nah besar pahala itu, bahkan sengaja kita makan minum depan uangnya buang. Tapi kalau yang tidak paham marah. Ya kalau bulan Ramadan boleh kita marah kalau dia tidak puasa karena fasik, bukan karena dia head nifas seperti istri kita, perempuan kita, anak kita. Kalau mereka karena uzur syar'i jangan dimarahi. Musuh mereka makan minum depan kita dapat pahala besar, ganjaran besar. Bahkan kalau dia makan di dapur, kita melok ke dapur biar nyaksikan. Atau dia makan di dapur, suruh makan depan kita. Ngambil pahala ni boleh. Dicari pahala tu. Dicari. Nah, kalau kita tak ada, kita marahi. Hui, kamu macam otak ni, kau ngancam, kau pasal makan depan panjang. Padahal kita dapat untung besar. Ya, kalau ada orang puasa, kita puasa, kalau nak puasa makan minum di depan kita. Nah, apalagi ya seperti ini. Ya, di bulan puasa. Di luar bulan puasa kita puasa sunnah. Mendapatkan orang-orang yang tidak puasa, lalu kita bersabar. Wa yashhadu wa yanzuru, kita menyaksikan orang itu yang puasa itu menyaksikan orang makan minum itu. La yamnahu minal akal ma'hum, sebenarnya tidak kata halangan dia untuk makan minum bersama mereka, kecuali sikap apa? Dia puasa. Bangsa tak puasa, melok dia makan, tapi karena dia puasa ditahannya diri untuk tidak berpuat, tidak berbuka, tidak membatalkan puasa tersebut. Fa innahu tusalli alaihi, maka orang ini mendapatkan salawat dari malaikat. Tulang belulangnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah ngomong sama Sayyidina Bilal. Waktu itu Masya Allah Tabarakallah, Rasulullah lagi ada suatu kegiatan bersama sahabat. Datang waktu makan. Sahabat seperti kita lah, ya, ada yang khidmah, menyiapkan makanan untuk makan Rasulullah dan semua sahabat. Termasuk yang berkhidmah menyiapkan makanan Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu hidangan sudah dibentangkan, sahabat sudah duduk, kalau ada hidangan, Rasulullah mencari mana Bilal. Ada di pojokan. Begitu makan, Rasulullah ngomong, "Ta'al Bilal, kul ma'ana." Bilal makan sama kami. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, ini so'im, aku puasa." Mungkin ada puasa qadha atau puasa nazar, wallahu a'lam. Ya, yang jelas bukan puasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW melihat Bilal dengan keadaan seperti itu, mengatakan, "Nahnu na'kul rizquna fid dunya wa Bilal saya sul yaumal qiyamah." Kita mengambil rezeki kita sekarang di dunia, Bilal akan mendapatkan di hari kiamat. Mendapatkan hidangan di yaumil qiyamah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wal akhir ikhwan, fafil hadis inna as-sa'im idza ukila innahu lam tazal tusalli 'alaihi malaikah hatta yufraga min ta'ami. Sungguh seorang yang berpuasa, kalau ada orang yang makan minum di hadapannya, maka bersalawat malaikat Allah sampai selesai makan yang tersebut. Jadi kalau pengen malaikat tak berhenti salawat, jadwal dia makan. Ya.
ini kita di sini kita suara kita pun terus suruh nambah ya, kita terus dapat tasbih dari ulang berulang dan dapat salawat dari malaikat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ahbab rahmatullah, untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Insyaallah dengan afiat kita bertemu, tapi minta maaf untuk malam depan kita ada majelis zikir ziarah dan ta'zim. Jadi majelis ini termasuk omongan-omongan sing jujur ini kami harapkan untuk bisa bergabung ya, bergabung di tidak dari Kenten Jawa, tidak di Simpang Lampu Merah PTN sinilah. Magom Datuk Agil Bib Agil Muhammad bin Yahya maco salawat bersama ya, ditambah pas kita ziarah aulia salihin ya, di situ juga ada pembacaan kitab insyaallah. Jadi malam depan kita tidak di sini tapi di Magom Datuk Agil. Tidak diliburkan tapi pindah lanjut pindah depan. Malam Ahad insyaallah zikir ziarah Kambang Koci. Malam Ahad ini zikir ziarah Kambang Koci. Lalu malam Rabu Datuk Agil, lalu Kamis baru zikir ziarah seberang. Malam Ahad maghrib kumpul sholat al-fakhr seperti biasa sampai isya. Setelah isya baru kita ziarah ke Kambang Koci. Insyaallah taala. Kita saja ikhwan yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Apa yang kita dengar menjadi mudarat, mudah-mudahan bi'analaikum naladina istami'una al-ghala wa yatabina hasanah bisa kita terapkan, bisa kita jalankan. Tidak mampu kita puasa yang per minggu, ya kita ambil yang per bulan. Tidak mampu juga yang per tahun ya, tahun deh, Ramadan per tahun tapi Ramadan dia per tahun Ramadan terus kita per tahun yang model tadi ya, puasa sunnah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Dari itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Qudus La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tidak cukup kertasnya berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la khayra bil khairi wa syarri. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu syai'an khilafa ijma'i wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli din mukhalif dinil Islam. Allahumma u'minu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak وأقرض إليك مما كانوا عنه الباطل عندك. خذ لي جملا ولا تطالب لي بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نهيت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصيته ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله
الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم والشان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا بديع الإحسان حملك علينا بالإحسان إحسان كل بديع يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت الرحيم الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من كل أحد خير الخير وأعانهم عليه بكم اللهم الخير من هذا المجانا وأحبابنا من الذين يستمعون القول في تلك السنة اللهم هذا من ذلك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم يا الله.